सीएम भगवंत मान ने पंजाब विच कल सरकारी छुट्टी का किया ऐलान। भगत सिंह के शहीदी दिवस से कल छुट्टी, हुण तक सिर्फ नवां शहर दे विच हुंदा सी होलीडे। सदन में सीएम मान के सवाल ते उलझे राजा वड़िंग। नहीं पता सी भगत सिंह की जन्म तारीख छुट्टी के मते ते चर्चा दौरान दोवें होए आमो सामने। विधानसभा कॉम्पलैक्स विच लगणगे देश भक्तां दे बुत। शहीद भगत सिंह डॉक्टर अंबेडकर के बुत लगाण दा मता पास। महाराजा रणजीत सिंह की भी स्थापित होगी मूर्ति। विधानसभा विच वोट ऑन अकाउंट बिल पास। 3 महीनों के लिए 37,000 करोड़ का बजट। राज्यपाल के भाषण ते अगले सैशन में होगी चर्चा। मान दे मंत्री आज साम राय ने कारजभार। हरजोत बैंस ने लिया चार्ज। बोले पंजाब के रखवाले बन के करांगे काम, बेस्ट माइनिंग पॉलिसी बनावांगे। राज्यसभा नामजदगियां नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू ने बोलिया केजरीवाल ते हमला। बोले केजरीवाल ने किया पंजाब दे नाल धोखा। हरभजन तो अलावा बाकी सारे उम्मीदवारों से चुके सवाल। चोणां तो बाद महंगाई का डबल झटका। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा। पेट्रोल और डीजल दी कीमतां भी 80-80 पैसे फी लीटर वधियां। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। इस वेले दी बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। वड्डी खबर मजीठिया दे नाल जुड़ी। बिक्रम सिंह मजीठिया की जुडिशियल रिमांड वधाई दी गई है। 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत विच रहणगे बिक्रम मजीठिया। मोहाली अदालत ने 5 अप्रैल तक जेल भेजता है। कोर्ट विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही पेश होए सन बिक्रम सिंह मजीठिया। 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत दे विच रहणगे बिक्रम मजीठिया। मोहाली अदालत ने 5 अप्रैल तक जेल भेजण दा हुक्म दे दिता है। मोहाली अदालत ने 5 अप्रैल तक जेल भेजा बिक्रम मजीठिया नूं। जुडिशियल रिमांड वधी है बिक्रम मजीठिया दी। 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत दे विच मजीठिया नूं भेजा गया है। मजीठिया दी जुडिशियल रिमांड वध गई है। इस वेले दी अहम खबर तुहानूं दस रहे हैं, वड्डी खबर दस रहे हैं। मोहाली अदालत ने 5 अप्रैल तक मजीठिया नूं जेल विच रखण दा हुक्म दिता है। 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत विच रहणगे बिक्रम सिंह मजीठिया। वड्डी खबर इस वेले दी, वड्डा अपडेट बिक्रम सिंह मजीठिया दे नाल जुड़िया। बिक्रम सिंह मजीठिया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत विच रहणगे। मजीठिया दी जुडिशियल रिमांड वधाई दी गई है। उधर कल पंजाब दे विच सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। शहीद भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े के मौके छुट्टी का ऐलान किया गया है। विधानसभा दे विच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया हुण तक सिर्फ नवां शहर विच ही छुट्टी हुंदी सी। सीएम भगवंत मान ने कहा छुट्टी की थां ते बच्चों नूं शहीदां बारे दसो। कांग्रेस के विधायक राजा वड़िंग ने यह सलाह दी सरकार नूं। कल सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है पंजाब सरकार ने। पूरे पंजाब दे विच हुण तक सिर्फ नवां शहर विच छुट्टी हुंदी सी। सीएम ने इस गल नूं कोट करदिआं यह कहा कि कल असीं पूरे पंजाब दे विच छुट्टी का ऐलान कर रहे हैं। कल का दिन जिहड़ा है शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा है। नाल ही उन्होंने अपील की कि कॉलेज और स्कूलों के बच्चे अपने अध्यापकों के नाल जाण। वो बेशक खटकड़ा कलां जाण या हुसैनी वाला जाण, जो उत्थे जाके इन्हां शहीदां दे बारे जानकारी हासिल करन। किस तरीके इन्होंने शहादत हासिल की है, इन्हां दी जिंदगी दे कुछ वर्के जिहड़ा है वो जरूर पढ़ के आण। उत्थे जाण ते उत्थे जाके पढ़ के आण। पंजाब दे विच सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिता है। कल दे लई शहीदी दिवस के मौके ते छुट्टी का ऐलान किया गया है। पहले यह छुट्टी सिर्फ नवां शहर दे विच हुंदी सी, पर हुण पंजाब सरकार ने इसका दायरा वधांदिआं पूरे सूबे दे विच इस दिन छुट्टी का ऐलान किया है। फिर मुकाबले च आ जाएगी। एलओपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮੌਜੂਦ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ एलओपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਵੈਸਾ ਫਲ ਦੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਗੀਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨਾ ਆਪ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਲੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਆਪਦਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚੇ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸੇ ਟੱਟੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। जो पिछली सरकार ने थोड़ा जिहा बदलता सी, कल शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होरां दी बरसी है ते सिर्फ नवां शहर दे विच छुट्टी होनी सी। शहीद आजम कल्ले नवां शहर दे नहीं सी, तां पूरे देश दे ने। सो असीं पंजाब सरकार वल्लों कल नूं पूरे पंजाब दे विच छुट्टी अते ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ नौजवान मुंडे कुड़ियां उन्होंने टीचर उन्होंने मापे हुसैनी वाला ਜਾਂ खटखड़ कलां जाके उन्होंने जिंदगी बारे कुछ पढ़ के आउण। सो कल ਨੂੰ छुट्टी ਦਾ ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। एक होर फैसला जो पिछली सरकार ने थोड़ा जिहा बदलता सी, कल शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होरां दी बरसी है ते सिर्फ नवां शहर दे विच छुट्टी होनी सी। शहीद आजम कल्ले नवां शहर दे नहीं सी, तां पूरे देश दे ने। सो असीं पंजाब सरकार वल्लों कल नूं पूरे पंजाब दे विच छुट्टी अते ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖਟਖੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ राजा वड़िंग ने मान साहब ने क्या स्पीकर साहब मुख्यमंत्री साहब ने कि वो पिछली बार ये बदलता सी। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी के अगे तो सारी दुनिया का सिर झुकदा है। बेशक वो पिछली सरकार से, बेशक होने वाली है, तो बेशक आने वाली है। लेकिन छुट्टी मेरा ख्याल शहीद आजम भगत सिंह नूं दे नाम नाल देनी, ठीक है, वो नवां शहर छुंदी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਸ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ राजा जी ये भी मेरे दिमाग च है। तुहानू पता कि शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन कदों होंदा है जी? कमाल है यार, तुहानू ये नहीं पता कि जन्मदिन कदों? 28 सितंबर नूं हुंदा है। 28 सितंबर नूं स्कूलां कालजां दे विच शहीद आजम भगत सिंह ते कोरियोग्राफीज ते नाल नाल नाटक उन्हां दी जिंदगी बारे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 28 ਸਤੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸਵਾਲ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਨੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਇਹ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, BBMP ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉੱਠੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ? ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਟਾ BJP ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਚ
ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਤਲਖੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ हुई जानकारी दे रहे सन। पंकज बहुत बहुत शुक्रिया। गलबात की उन्होंने दिनेश ਚੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵੀ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਉਹ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਮਰ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਬੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਬੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ
ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁਨੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕਾਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬੁੱਤ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਦਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। मेरा ख्याल अच्छा सुझाव है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी का सर भगवंत सिंह मान जी का सुझाव सी कि शहीद आजम भगत सिंह जी ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੋਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ 1799 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1839 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸਚਰਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਤਾਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਣ? ਕੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ 12-13 ਸਾਲ ਉੱਥੇ 13 ਸਾਲ MP ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। 125 ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ, ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਜਰਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਆਣਗੇ, ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ CPI ਦੇ, CPM ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦਰਜ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ देयर ਹੋਮਵਰਕ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ
ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਪਸ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋਣ, ਹਰ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਕੇ, ਚਾਹ ਪੀ ਗਏ, ਬਰਫੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਭੋਗ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਰ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਲਾਅ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਡੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, 1100 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਨ ਗੋ ਟੂ ਅ ਡੀਟੀਓਜ਼ ਆਫਿਸ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਰਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਨਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕਿਉਂ ਮੰਡਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਔਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਸਲਾ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ
ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵੰਡਰਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੈਂਡ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਸੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਿਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦ ਏਜ ਫॉर ਸਟੈਚੂਸ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ, ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਸਟੈਚੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਲਾਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2016 ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਐਡਿਕਟ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਐਡਿਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰਸਨਲ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਪਲਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਚੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵੰਡਰਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ 2-3 ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਵੁਡਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जी बिल्कुल श्री, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी लिए। सो एक कितना कितने सवाल खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार फैसला ले रही है कि ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਰ ਛਿੜ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਵਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2016 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਚਾਹ ਵਹਾਂ ਰਾਹ, ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵੇ। ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਜਤਾਈ, ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲ ਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ 75 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਟਵੇ ਜੇ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ, ਨਿਯਮ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕੰਮਾਪਣੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕੋਈ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸ ਜਿਹਾ ਕੱਢਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸੀਨੀਅਰ ਬੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਬੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰਲਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਸੀ ਫੁੱਕਾ ਮਾਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਉਹ 100% ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਣਮੀਣ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚਿਪੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਐਂ ਕੁੰਡੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਸਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐ ਜਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੰਡੇ 'ਚ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪ ਉਲਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਗੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਜੀਦਗੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਫਾਸੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਫਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਉਮੀਦ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਜਾਊ ਮਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਊ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਲਝਣ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਮਸ ਐਂਡ ਫੈਂਸੀਜ਼ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਯਾਨੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ। ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੁਪਿੰਦਰ ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।